नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ऑनलाइन क्लासेसना प्लेटफॉर्म पर आप सर्वे विद्यार्थीओं हूँ हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 10 बहुपदी स्वाध्याय 2.2 दाखला नंबर 2 ना 1 અને 2 જોઈ ગયા બાદ હવે આપણે ચર્ચા કરીશું દાખલા નંબર 3। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 1 અને 2 ની અંદર આપણે જોયું કે શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપેલ હતો, એના ઉપરથી આપણે બહુપદી મેળવતા હતા। તેવી જ રીતે દાખલા નંબર 3 ની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम ने आपणे शून्यनो सरवाळो अने बीजा पद ने शून्यनो गुणाकार कहता हता। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम आपणे शुं करता, -b/a इज इक्वल टू 0, कारण के प्रथम होय शून्यनो शुं होय सरवाळो होय। तो शून्यना सरवाळा उपरथी आपणे प्रथम शुं मूकीशुं, -b/a बराबर 0/1। हवे आपणे शुं करता, आ बने पदनी अदला बदली करता। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम आपणे शुं करीशुं, पदनी अदला बदली करता। त्यारबाद आपणे विद्यार्थी मित्रों शुं करता कि अहीं -b/0 અને a/1 बराबर k धारता। त्यारबाद आपणे शुं करवानुं कि -b/0 बराबर k અને 1/1 बराबर के लखता, a/1 बराबर के लखता। त्यारबाद जोईशुं कि -b अहीं भागाकार में 0 है, बराबर नी पीली बाजू जाए तो गुणाकार में एटले आखी किंमत शुं मळशे, 0 मळशे। तेवी ज रीते अहीं एक भागाकार में पीली बाजू जाए तो गुणाकार में, तो ए बराबर शुं मळशे, ए मळे छे। तेवी ज रीते कि अहीं माइनस में रकम न राखता b बराबर किंमत शुं मळशे, 0 मळे छे। शुं कर्युं आपणे, बने बाजू माइनस वडे गुणता, तो माइनस माइनस प्लस 0 हमेशा शुं होय, किंमत एनी 0 ज होय छे। त्यारबाद ए अने बी नी किंमत मळ्या बाद हवे आपणे शून्यना गुणाकार उपरथी सी नी किंमत मेळवीशुं। तो अहीं शून्यनो गुणाकार अल्फा क्रॉस बीटा बराबर c/a बराबर अचल पद भाग्या x ना वर्गनो सहगुणक। तो प्रथम लखीशुं c/a बराबर अहीं गुणाकार आपेल छे वर्गमूळमां 5 बराबर। हवे आपणे आगळ ए नी किंमत शोधी दी, शुं मळ्युं तो के मळता। तो अहीं शुं लखीशुं, अहीं शुं लखीशुं के ए नी जग्याए आपणे शुं मूकीशुं, ए नी जग्याए के मूकता बराबर वर्गमूळमां 5 के अहीं भागाकारमां होवाथी पेली बाजू जशे तो शुं मळशे, शुं जशे गुणाकारमां, तो वर्गमूळमां 5 के। विद्यार्थी मित्रों, ए बी और सी की किंमत मळ्या बाद हवे आपणे शुं लखीशुं, बहुपदीना व्यापक स्वरूप परथी, बहुपदीना व्यापक स्वरूप परथी। तो बहुपदीनुं व्यापक स्वरूप हतुं x² + bx + c माटे ए नी किंमत शुं मळी हती, के x² + b एटले के 0 અને કે સાથે ગુણાયેલો હોય તો કે 0 ની કિંમત લખવાની કોઈ રહેતી નથી, અને c એટલે કે વર્ગમૂળમાં 5 કે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આખા પદની અંદરથી કે સામાન્ય કાઢતા, તો x² + 5 જે માગેલ बहुपदी છે, मागेल बहुपदी है। तो दाखला नंबर 1 और 2 में जोया बाद हवे दाखला नंबर 3 में पण आपणे ए ज रीतना चर्चा करी कि प्रथम ने आपणे शुं लेवानुं, सरवाळो अने बीजा पदने गुणाकार। तो सरवाळाना सूत्र उपरथी ए अने बी नी किंमतो मळशे। त्यारबाद शून्यनो गुणाकार लखीशुं अने तेना उपरथी सी नी किंमत मळशे, अने पछी व्यापक स्वरूप मूकवानुं अने त्यारबाद आपणी मागेली बहुपदी मळे छे। विद्यार्थी मित्रों, अमारो विडियो जो सारो लागतो होय तो विडियोने शेर करो अने चेनलने सब्सक्राइब करो। जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय हिंद ऑनलाइन क्लासेसना प्लेटफॉर्म पर आप सर्वे विद्यार्थीओं हूँ हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, दाखला नंबर 2 नो 3 दाखला नंबर जोया बाद हवे आपणे चर्चा करीशुं दाखला नंबर 4 नी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे शून्यना सरवाळा अने शून्यना गुणाकार उपरथी बहुपदी मेळवीए छीए। तो प्रथम ने आपणे शून्यनो सरवाळो અને બીજાને શૂન્યનો ગુણાકાર કહીએ છીએ। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम लखीशुं -b/a बराबर 1।
કારણ કે શૂન્યનો સરવાળો આપેલ છે -b ભાગ્યા a અપોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એકની નીચે કશું નથી તો એક મૂકતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે આ બંને પદોની અદલા બદલી કરીએ છીએ. તો -b અપોન a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a અપોન a. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરતા કે -b અપોન a અપોન 1 બરાબર a ધારતા. ત્યારબાદ આપણે શું લખીશું? -b અપોન a બરાબર k અને a અપોન 1 બરાબર k લખતા. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે શું કરીશું કે એક અહીં ભાગાકારમાં છે, પેલી બાજુ જાય કે જોડે તો ગુણાકારમાં કે એકો કે. તેવી જ રીતે અહીં એક ગુણાકારમાં કે જોડે જશે, અહીં એક ભાગાકારમાં કે જોડે જશે તો ગુણાકારમાં. તો અહીં એ બરાબર કેની કિંમત મળે છે. તેવી જ રીતે અહીં માઇનસ ચિહ્ન ન રાખતા આપણે માઇનસ વડે ગુણીશું તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ. તો b બરાબર કિંમત મળશે -k અને a બરાબર કિંમત મળશે k. તો અહીં a અને bની કિંમતો મળ્યા બાદ cની કિંમત આપણે શૂન્યના ગુણાકારના સૂત્ર ઉપરથી મેળવીશું. તો અહીં આપેલ છે કે શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર c અપોન a. તો અહીં ગુણાકાર શું આપેલ હતો? બીજું પદ 1, તો ગુણાકાર લખીશું 1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની કિંમત તો આપણે આગળ શોધી હતી, a બરાબર તો k છે. તો a બરાબર શું મૂકીશું? k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ત્યારબાદ કે અહીં ભાગાકારમાં છે, પેલી બાજુ જતાં એક જોડે જશે તો શું મળશે? ગુણાકાર. તો c બરાબર કિંમત મળશે k. વિદ્યાર્થી મિત્રો a b અને cની કિંમત મળ્યા બાદ હવે આપણે બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીશું. બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપ પરથી કે x² પ્લસ bx પ્લસ c. તો વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર a b અને cની કિંમતો મૂકતા. a એટલે કે k, b એટલે કે -k અને c એટલે કે k. ત્યારબાદ ચિહ્નોને દૂર કરતા પ્લસ માઇનસ માઇનસ. આપેલા બહુપદીની અંદરથી સામાન્ય આપણે શું કાઢવાનું? હવે k કાઢવાનું રહેશે. સામાન્ય અહીં કે કાઢતા કશું ના મળે તો એક તો પદ રહેવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે મળે છે જે માગેલી બહુપદી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શૂન્યના સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલ હોય તો આપણે બહુપદી મેળવી શકીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો વિડીયોને શેર કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 2નો ચોથો જોયા બાદ હવે આપણે જોઈશું પાંચમો. તો અહીં આપેલ છે -1/4 અને 1/4. તો અહીં પ્રથમ રકમને આપણે કહીશું શૂન્યનો સરવાળો અને બીજી રકમને કહીશું શૂન્યનો ગુણાકાર. તો પ્રથમ લખતા -1/4 એટલે કે -b/1 b/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/4. ત્યારબાદ આપણે શું કરતા? આ બંને પદોની અદલા બદલી કરતા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરતા? -b/-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/4 બરાબર k ધારતા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરીશું? -b/-1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k અને a/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k લખતા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરીશું? -b -1 અહીં ભાગાકારમાં છે, પેલી બાજુ જશે તો શું થશે? ગુણાકારમાં. -b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -k અલ્પવિરામ a/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k હતું. તો અહીં 4 ભાગાકારમાં બરાબરની પેલી બાજુ જશે તો ગુણાકારમાં. ત્યારબાદ આપણે શું કરીશું કે અહીં બંને બાજુ ચિહ્ન માઇનસ હોવાથી બંને બાજુ ચિહ્નો શું થશે? ઉડી જશે. તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ કિંમત મળશે k અને અહીં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કિંમત મળશે 4a. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં a અને b ની કિંમત મેળવ્યા બાદ cની કિંમત આપણે મેળવીશું શૂન્યના ગુણાકાર ઉપરથી. તો અહીં c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલ છે 1/4. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની કિંમત આપણને મળેલ છે 4k. તો c/4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4.
ત્યારબાદ આપણે શું કરતા કે 4k અહીં ભાગાકારમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો ગુણાકાર, 4k ભાગ્યા 4, તો 4 પર જતા રહેશે, સી બરાબર કિંમત મળશે કે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બી અને સીની કિંમત મળ્યા બાદ હવે આપણે ઉપયોગ કરીશું બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપનો, બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપ પરથી. બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ હતું ax² પ્લસ bx પ્લસ c. વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર એ બી અને સીની કિંમત મૂકતા, એ એટલે 4k, x², બી એટલે kx અને સી એટલે કે k. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં k ને કોમન કાઢતા, 4x² પ્લસ x પ્લસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે મળે છે જે માગેલ બહુપદી છે, જે માગેલ બહુપદી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો પૂરેપૂરો ટ્રાય કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને શેર કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 2નો 5મો જોયા બાદ હવે આપણે જોઈશું દાખલા નંબર 2નો 6થો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપેલ છે પ્રથમ 4 અને બીજું પદ છે 1. તો પ્રથમ પદને આપણે શું કહેતા? શૂન્યનો સરવાળો, અને બીજા પદને કહેતા શૂન્યનો ગુણાકાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શૂન્યના સરવાળાની અંદર -b/a બરાબર શૂન્યનો સરવાળો એટલે કે 4 લખતા, નીચે કશું ના હોય તો 1 લખી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરતા? આ બંને પદોની અદલા બદલી કરતા. -b/4 = a/1. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરતા? બંને રકમો બરાબર શું ધારતા? કે ધારતા. ત્યારબાદ -b/4 બરાબર કે a/1 બરાબર કે લખતા. તો અહીં 4 ભાગાકારમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ થશે, માઇનસ નહીં સોરી ગુણાકારમાં જશે, તો -b બરાબર 4k. 1 અહીં ભાગાકારમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ જશે તો શું મળશે? ગુણાકારમાં જશે, તો એ બરાબર કિંમત મળશે કે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 2ની આગળ આપણે માઇનસ રાખતા નથી, તો આખા પદને બંને બાજુ માઇનસ વડે ગુણતા, માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને પ્લસ માઇનસ માઇનસ, તો એ બરાબર કે અને બી બરાબર -4k કિંમત મળે છે. ત્યારબાદ આપણે શું કરતા કે શૂન્યના ગુણાકાર આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર c/a બરાબર અચળ પદ ભાગ્યા એક્સના વર્ગના સહગુણકના સૂત્ર ઉપરથી સીની કિંમત આપણે મેળવીશું. તો સહગુણકોનો ગુણાકાર બરાબર c/a બરાબર અહીં આપેલ છે શૂન્યનો ગુણાકાર 1. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરતા કે અહીં એની કિંમત આપણને મેળવેલ છે, તો એ બરાબર શું છે? કે બરાબર 1. કે અહીં ભાગાકારમાં આપેલ છે, બરાબરની પેલી બાજુ જશે તો ગુણાકારમાં, તો સી બરાબર કિંમત મળશે કે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બી અને સીની કિંમત મેળવ્યા બાદ હવે આપણે બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax² પ્લસ bx પ્લસ c. તો વ્યાપક સ્વરૂપની અંદર હવે આપણે શું મૂકીશું? કિંમતો મૂકીશું. b એટલે કે -4kx પ્લસ c એટલે કે k. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે kx² પ્લસ માઇનસ -4kx પ્લસ k. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું કરીશું? કે કોમન કાઢતા, કે કોમન કાઢતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કોમન કાઢતા જે પણ બહુપદી પ્રાપ્ત થાય છે તે માગેલી બહુપદી છે, જે માગેલી બહુપદી છે, બહુપદી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાથે સ્વાધ્યાય 2.2ના 12 દાખલા પૂરા કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુપદીના શૂન્ય શોધો
દાખલા નંબર 1ની અંદર અને દાખલા નંબર 2ની અંદર શૂન્યનો ગુણાકાર અને શૂન્યનો સરવાળો આપેલો હોય તેના ઉપરથી બહુપદી કેવી રીતે શોધવી, આ બંને પ્રશ્નો દરેક પેપરની અંદર પૂછવામાં આવતા હોય છે. વિભાગ બીની અંદર આ બંને પ્રશ્નો 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અમારો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો વિડીયોને શેર કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુપદીની અંદર દાખલા નંબર 1 અને દાખલા નંબર 2ની સંપૂર્ણ ચર્ચા કર્યા બાદ, એટલે કે સ્વાધ્યાય 2.1 અને સ્વાધ્યાય 2.2 સંપૂર્ણ પૂરા કર્યા બાદ હવે આપણે મહત્વ પ્રશ્નો એટલે કે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. પ્રથમ અહીં આપેલ છે કે દ્વિઘાત બહુપદી p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² - 7x + 12ના શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવાનો રહેશે. તો શૂન્યનો ગુણાકાર શું મળશે? તો શૂન્યનો ગુણાકાર આપણે આગળ જ જોયા બાદ કે શૂન્યનો ગુણાકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ c/a મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, c એટલે કે શું મળશે? અચળ પદ, અને a એટલે કે પ્રથમ પદનો સહગુણક. તો પ્રથમ પદનો સહગુણક આપેલો નથી એટલે આપણે શું લેવાનું? 1. તો શૂન્યનો ગુણાકાર અહીં શું મળશે? 12 મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર જો ન પડી હોય તો અહીં વ્યાપક સ્વરૂપ પ્રમાણે ax² + bx + c વ્યાપક સ્વરૂપ મૂકતા c એટલે કે અચળ પદ 12 અને x હોય તો એટલે કે b હોય તો આપણે એનો સહગુણક લખવાનો. પરંતુ અહીં શૂન્યના ગુણાકારમાં માત્ર સૂત્રની અંદર c/a જ આવતું હોવાથી આપણે c અને e ની કિંમતો ધ્યાનમાં લઈશું. અહીં x² ની આગળ કશું નથી તો 1 મૂકતા, તો 12/1 = 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 જવાબ મળે છે. એટલે કે શૂન્યનો ગુણાકાર શું મળશે? 12 મળે છે. ત્યારબાદ જોઈશું બહુપદી p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x3 + 3x² + kx - 24નું 103 હોય તો k બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં 103 હોય એનો ઉલ્લેખ એવો થાય કે xની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? 0 મૂકીશું. ના સોરી, xની જગ્યાએ 3 મૂકીશું. 3/3 + k × 3 - 24 = 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3નો ઘન મળશે 27 + 3નો વર્ગ 9, 9 × 27 પ્લસ 3ને k સાથે ગુણતા જવાબ મળશે 3k - 24 = 0. 27 મળશે 54 + 3k - 24 = 0. તો અહીં 54માંથી 24 બાદ કરતાં આપણને શું મળશે? 54માંથી 24 બાદ કરતાં આપણને શું મળશે? 30 મળે છે. તો 30 કેવા આવશે? પ્લસ. તો 3k + 30 = 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3k + 30 બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો -3. k સાથે 3 અહીં ગુણાકારમાં, પેલી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં. 30/3 એટલે કે k બરાબર -10. તો અહીં કિંમત મળશે k બરાબર -10. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 3. જો ત્રણેય બહુપદી p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² - 11x + k નું 1 શૂન્ય હોય તો k બરાબર 24 થાય. આ સાચી વાત કે ખોટી વાત, એટલે કે વિધાન સાચું છે કે ખોટું, તે રીતે પ્રશ્ન પૂછેલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું કરીશું? xની જગ્યાએ 3 મૂકતા, તો 3નો વર્ગ -11 × 3 + k બરાબર શું લખવાનું? 0. 3નો સ્ક્વેર મળશે 9, 11 × 33 પ્લસ k બરાબર 0. 9માંથી 33 બાદ કરતા, એટલે કે 33માંથી 9 કાઢો તો અહીં 2, 13માંથી 9 જાય તો 4 અને 2 ના 2. તો જવાબ મળશે 24. મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન એટલે કે મળશે -24. વિદ્યાર્થી મિત્રો, -24 વત્તા બાદ બાકીમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો પ્લસમાં મળશે. કે કિંમત આવશે kની, k બરાબર 24. એટલે કે kની કિંમત શું મળે છે? 24 મળે છે, જેથી આ વિધાન સાચું છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો વિડીયોને શેર કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો.